আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, সে যে বিধি তরিণয় আছে বিছায়, তমাল কুঞ্জ পথে সজল ছায় আছে বিছায়, তমাল কুঞ্জ মুকুল মুকুল রেখেছে গাঁথি। সবাই মিলে আনন্দ করি, সবাই মিলে ফুর্তি করে আনন্দ করে মজা করে যাতে আমরা বন সৃজন করি, প্ল্যান্টিং করি, চারা গাছ লাগাই, তার জন্য বন মহোৎসব। তো আর স্যার তো বলেছেনই, এখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রিসোর্স পার্সন, যিনি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন, বিশ্বজিৎ সিং। তো বিশ্বজিৎ সিং আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি, তিনি কিছু বলবেন এই এনভায়রনমেন্ট নিয়ে। Why we need trees? Because trees are like selfless, okay? Swami Vivekananda said that we should serve the nation selflessly, right? Similarly, trees are also selfless. They only give us. They don't take us anything. They give us air, they give us water. Now what you will say, how come they give us water? We know that tree gives us only oxygen, right? But how they give us water? Tree give us water in the form of transpiration. You know transpiration? Class 8, you know transpiration, right? How the water has been transferred. During the process of photosynthesis, the excess water are being removed from the body of plants. This is called transpiration. So this water are formed and form clouds and then in rainfall, right? Again, so they also give us fruits. They give us shelter. Okay, they give us food, they give us fiber. Okay, so trees only give us. They don't take us anything from us. Imagine if I throw a stone to you, what will happen to you? You will be angry, right? But tree, they don't get angry. You know that mango now, the season of mangoes. Now you what to do? One mango arm is there, and what to do? We'll throw a stone on the tree, and the mango falls out, right? Tree also get hurt. But does the tree say anything to you? No, because they don't get angry like us. If I throw a stone to you, you will not give us anything. Now if I throw a stone to you, give me water. Will you give to water? No, but tree never say like that. Tree always only give us. They don't take us anything for us. The danger level. Why it is so? Because maybe there, the bank of the Barak, the trees are not there, and the water directly drained into the river. Okay, and causing the water to rise, and then the danger level. Okay, that's why trees are also important for the protection of flood. Okay, now start to all about the seed bank. Okay, about seed bank. This concept is very interesting. When I was in a university, in a department we used to put a cartoon. Okay, in the cartoon more of teachers will, I think they will be able to monitor. So three activities which I will give you. So probably in the next one Mahotsav we will be able to see whether that has been done properly, whether you have done it or not. So first of all, before giving that exercise, why that exercise? We are celebrating one Mahotsav in July. Why are we celebrating one Mahotsav in July? Can anyone tell? Okay, I'll reframe the question. In this July month, in the last 3 months, आप लोगों ने कौन सा fruits खाया है? What are the different type of fruits you have eaten in the last 3 months, which are naturally available here? और आप लोग नहीं खाए क्या? और इतना ही, और कुछ नहीं है? जामुन और कुछ जो इसलिए कॉमन, ये यहाँ का फ्रूट है, असम का फ्रूट है, ये कर्नाटक में मुझे मैसूर में नहीं मिलता है यहाँ पे मिलता है। पहले शाम कटहल बहुत मिलता था, आजकल सिर्फ शाम कटहल आप लोग खाया है? ये नॉर्मल कटहल से ज्यादा अच्छा है। शाम कटहल मिलता है और सुबह और क्या मिलता है इस सीजन में, लास्ट 2-3 महीने में? हाँ, कौन सा है? लुक-लुकी हो, ठीक है। और बताओ और कौन सा है? ठीक है, वो तो हमेशा मिलता है बस ये। एंड ये मतलब
ये प्लांट्स आप उगाएंगे कैसे? बीज से ही तो उगाएंगे। अगर मान लो कि आप लोग अभी मैंने जो भी आप लोग फल खा रहे हैं उसको प्रॉपरली अगर नहीं उगाएंगे, अभी जैसे आप लोगों को लेटे को नहीं मिल रहा है, 10 साल बाद शायद नॉर्मल कटर पे नहीं मिलेगा। जो जामुन आजकल बहुत मिलता था पहले, आजकल जामुन भी कम हो रहा है। सो सपोज you when you become older, you know, when the next generation comes, they might not be able to eat all those things. And ये जो आपने fruits बोला ना, all these seeds, you know, whatever जो seeds होते हैं, those seeds have very less survivability. माने you have to sow in this season itself. You keep for 1 or 2 months, you sow it later, it might not propagate. So that is the reason why in July it is celebrated as Van Mahotsav. So what you can do whenever you eat any fruit at home, and especially this time, so you can actually, one thing you can obviously grow it at your home. If possible, try to grow that. If it is not possible, one first exercise which I will give is, you know, in each class you can have a basket. So whatever fruits you eat at home, you collect those seeds and put it in the school basket, in the class basket. And our social forces staff will collect. They will grow it in the nursery, and then when we do the plantation, we will take you guys and do the plantation. So we can do that one exercise. I think, madam, should I take that? Can we do that in each class? I can keep a basket, especially we have only 1 month left. So इस महीने में जो भी वो लोग खाएंगे उसको just seeds को वहाँ डाल देना है, and we will collect those seeds in the nursery. Next, whenever we do plantation, we can take the children and do the plantation. Okay, they can. What they can do is they can collect at home, school, and give those seeds to the. You can make it in the common pool and give those seeds. And this you have to start. Basically, you have to start in April, May. Next year, at least you can. This year, whatever possible you can do, and next year we can do it in a more streamlined systemic format. Second exercise is that I heard there are 8 classes here, 1 to 8, right? So normal. Beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. ভালোভাবে সবাই দেখে রাখুন। এই ছোট ছোট শিশুরাও আমাদের সঙ্গে এই আজকে বন মহোৎসব, যেটা বন সৃজন, যেটাকে আমরা উৎসবের নাম দিয়েছি। আজকের থেকে 1 সপ্তাহ আমরা উৎসব পালন করে এই বন সৃজন, এই উৎসবে ছোট বাচ্চারাও সামিল হয়েছে। তো আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ইকবাল হোসেন লস্কর। তো তিনি কিছু বললেন। এরপরে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছি একজন সাউথ ইন্ডিয়ান, দক্ষিণ ভারতীয় একজন রিসার্চার, যিনি এই আমাদের এখানে আমাদের আজকের এই বন মহোৎসবে এই আসামের সেই শুধু তিনি কর্ণাটক থেকে এসছেন। তিনি আসামের এই আমাদের বন মহোৎসবে আমাদের সোশ্যাল ফরেস্ট্রি রেঞ্জের ধলাই রেঞ্জের এই বন মহোৎসবে তিনিও সামিল হচ্ছেন। তিনিও কিছু বলবেন, তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন, তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন যে এই বন মহোৎসবের বন সৃজনের প্রয়োজনীয়তা। তো প্রথমেই soil, which holds soil and which reduces soil erosion also. So main thing is like motto of this festival is plant more trees so that we can give more life. So by planting more trees will increase forest and will support by controlling all natural calamities which are happening nowadays. Thank you. করব, তিনি কিছু বলুন। ধন্যবাদ। আজকে এই ধলাই রেঞ্জ আয়োজিত ৭৩তম বন মহোৎসব উদযাপনের প্রারম্ভনীতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেদেরকে আনন্দিত এবং গর্বলে বৃক্ষরোপণ উৎসব এটার সূচনা হয়েছিল, যা করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1927 খ্রিস্টাব্দে। তিনি শান্তিনিকেতনে এই প্রথমে বৃক্ষরোপণ উৎসবটির শুভারম্ভ করেছিলেন এবং সেখান থেকে আজ অবধি এই উৎসব অতি আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত পালিত হচ্ছে আমাদের দেশে।
তো তার সঙ্গ ধরে আমাদের ধলাই রেঞ্জের সম্মানিতা মিতাপুর কায়স্থ ম্যাডাম, তিনি সোশ্যাল ফরেস্ট্রির ইনচার্জ হিসেবে এখানে রয়েছেন। তিনি এই যে আয়োজনটি করেছেন আমাদের খুবই ভালো লাগছে এবং আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। তো এর মাধ্যমে আমাদের এই অঞ্চল বৃক্ষে বৃক্ষে সুশোভিত এবং সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে এই আশাটুকু আমরা রাখি। এবং আমাদের আলফালা ন্যাশনাল স্কুল বৃক্ষরোপণে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। আমাদের একটি সোসাইটি রয়েছে রিড ফাউন্ডেশন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে থাকি এবং সবুজায়নের ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলকেও আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের পরিচালিত একটি কলেজ রয়েছে সাউথ কাছাড় কলেজ, সেখানেও আমরা গত বছর আমাদের এখান থেকে সোশ্যাল ফরেস্ট রেঞ্জ থেকে গিয়ে বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। এবং তারা এই রেঞ্জে যারাই কর্মচারী রয়েছেন সবাই অতি উৎসাহের সহিত এবং অতি দায়বদ্ধতার সহিত ওনাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটি নার্সারি রয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে এবং যারা কর্মী রয়েছেন অতি যত্ন সহকারে এই গার্ডেনটিকে আমরা সচক্ষে দেখেছি গত বছর গিয়ে গড়ে তুলছেন। তো আমরা এই ধলাই রেঞ্জের মাধ্যমে আমাদের এই অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ আরও ত্বরান্বিত হোক এবং আমরা যেদিকে তাকাই না কেন সব দিকে যাতে সবুজ দেখতে পাই, এই আশাটুকু আমরা রাখি। আপনি খুব উৎসাহ নিয়ে যে এই কথাগুলো বললেন যে চারিদিক সুজলা সুফলা হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরাও আমাদেরকে সরকার রেখেছেন, আমরা যারা স্টাফ আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরকার রেখেছেন এই আপনার কথা মতো সুজলা সুফলা চারদিক করার জন্য, সুশোভিত করার জন্য। তো তার জন্য জনগণেরও সবার সচেতনতাটা খুব জরুরি। তো আপনার মতো সমাজকর্মী যারা যদি অঞ্চলে অঞ্চলে প্রতিটা অঞ্চলে এইভাবে থাকে তাহলে অবশ্যই সচেতনতা গড়ে উঠবে। আর আপনাকে খুবই আনন্দের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, আমরা এই যে আপনারা রাধানগর গেলে দেখতে পারবেন আমরা খুব সুন্দর প্ল্যান্টেশন সেখানে করছি। তারপরে আমরা আরজানপুর গেলে দেখতে পারবেন সেখানেও আমরা খুব সুন্দর নার্সারি করছি, প্ল্যান্টেশন করছি। এই আমাদের স্টাফরা আছে, সুবোধ আছে, ফখরুল আছে, ওরাও করছে গিয়ে প্রতিদিন, আর আমরা করছি খুব সুন্দর। আপনারা গিয়ে দেখে আসবেন, আপনাদেরকে মানে আমরা ইনভাইটও করতে পারি, গেলেও ভালো লাগবে। একটা আপনাদের মানে দর্শনীয় স্থানও হবে। আমরা সুন্দর করে করছি ইয়েগুলো, এই আমাদের সাইটের কাজগুলো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা বন বিভাগ থেকে প্রতি বছর 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই পালন করে থাকি। বন মহোৎসব রূপ দেওয়া হয়েছে, এই উৎসবের রূপ দেওয়া হয়েছে এই বন সৃজনকে। কারণ আমরা প্রকৃতি চারিদিকে ধ্বংস হচ্ছে, প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ায় প্রকৃতির রোষে চারদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। চারদিকে ফ্লাডের এই যে তাণ্ডব, চারদিকে তুফান আসছে, অনবরত বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছে, কখনো বৃষ্টি হচ্ছে না, কখনো ফ্লাডে ভাসিয়ে নিচ্ছে। আমরা বিগত অনেক বছর, প্রায় 50 বছর থেকে আমরা শিলচর শহরে এইভাবে বন্যা দেখিনি, বন্যার তাণ্ডব দেখিনি। এসবই হচ্ছে আমরা মনে করি প্রকৃতির তাণ্ডব থেকেই হচ্ছে, প্রকৃতির রোষ থেকেই হচ্ছে। তার জন্য বন সৃজন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত দরকারি। তো সরকার থেকে আমাদেরকে এই যে বন বিভাগ থেকেই আমরা সরকার পক্ষ থেকে আমরা এই বন সৃজন করে থাকি, সারা বছরই করে থাকি। কিন্তু এই 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত আমরা উৎসবের আকারে এই বন মহোৎসব পালন করে থাকি, যে এই বন সৃজন পালন করে থাকি, এটাকে উৎসবের রূপ দিয়ে থাকি যাতে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ে। আমরা জানি যে উৎসব, যে কোনো উৎসব সম্বন্ধে মানুষ খুব একটা উৎসাহ পায়, উৎসব বললেই এইটা খুব একটা আনন্দ পায়। তো তার জন্য আমরা এটাকে উৎসব হিসাবে নিয়ে থাকি 1 জুলাই থেকে 7 জুলাই। আর আমরা বিভিন্ন স্কুলে এই বন মহোৎসব উপলক্ষে চারা বিতরণ করি, অনুষ্ঠান করি, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি আর চারা লাগাই। আচ্ছা, এই বন্যার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবছর যে আপনাদের সপ্তাহব্যাপী যে উদযাপন দিবসটা রয়েছে, আপনারা আর কি কি কার্যক্রম বা কি কি কার্যক্রম পালন করতে পেরেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে? প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আসলে আমরা তো দোলাই সোশ্যাল ফরেস্ট্রি, দোলাইতে এখানে তো খুব একটা বন্যার তাণ্ডব হয়নি, সেটা মূলত শহর কেন্দ্রিকই ছিল। আর তো তার জন্য আমাদের প্ল্যান্টেশন, আমাদের সাইটগুলো সব টিলার উপরে, পাহাড়ের উপরে আর রাস্তার পাশে, তো সেখানে বন্যা এতটুকু এফেক্ট হয়নি। তাও কতটা নতুন বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে এই বন মহোৎসবে? আমরা তো করেছি, আমরা 1 জুলাই আপনাদের ঈশান বাংলায় নিউজে গেছে, আমরা অনুষ্ঠান করেছি, আরেকটা অনুষ্ঠান করেছি, করে চারা ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। লোকাল পিপুলরা অনেক চারা এসে নিয়ে গেছে, আর প্রতিদিনই হচ্ছে, বিভিন্ন স্কুলেও হচ্ছে, আর আজকে তো আপনারা দেখতেই পারলেন।